بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنڈے کلاس، سبق نمبر 49، لیسن نمبر 49. پیارے بچوں، مسلسل ہر اتوار ہم تمہارے سامنے آ رہے ہیں. کیوں؟ اس فکر کے ساتھ، اس طلب اور طلب کے ساتھ کہ ہمارے معصوم بچوں کو دین کی بنیادی باتیں معلوم ہو جائیں، انہیں معلوم ہو کہ انہیں اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہوں، نبیوں کی سیرت انہیں معلوم ہو، پیغمبر کا طریقہ انہیں معلوم ہو، زندگی کے آداب سے وہ روشناس ہوں، اچھی اخلاق کے حامل ہوں، دینی مسائل اور شرعی مسائل سے باخبر ہوں، صبح و شام کی زندگی میں مختلف موڑ میں کیا کہنا ہے اللہ سے، کیا دعا کرنا ہے، وہ بھی پتا چلے. اس قسم کی چیزیں لے کر ہم ہر اتوار معصوم بچوں کے سامنے بیٹھ رہے ہیں. پیارے بچوں، آج کا عنوان ہے دینی بنیادی باتوں میں طاقت اور صحت کی قدر کرو. سمجھو قدر. اور 2 آیتیں اور 2 حدیثیں ترجمے اور مطلب کے ساتھ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور عنوان ہوگا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان شناسی. اور اخلاق میں دوسروں کی پسند کا لحاظ رکھو. آداب میں عام مسلمانوں کے چند حقوق، اور مسائل میں قرض حسنہ سے متعلق بنیادی اصولی باتیں، اور پھر اس کے بعد صبح و شام کی دعائیں اور سوالات اور جوابات. پیارے بچوں، انسان 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک طاقتور اور دوسرے کمزور، ایک صحت مند اور دوسرے بیمار. طاقت اور صحت یہ 2 نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں، لیکن ان 2 نعمتوں کو سنبھال کر رکھنے میں تمہارا بھی حصہ ہے. تمہاری زندگی سے تمہاری طاقت اور صحت، ان دونوں کا گہرا تعلق ہے. اگر تم طاقتور اور صحت مند ہو تو دنیا میں ایسے ایسے کارنامے انجام دے سکتے ہو جس کو تاریخ یاد رکھے گی، فراموش نہیں کرے گی. لوگ تمہارے ان کارناموں کو سالوں نہیں، صدیوں تک یاد رکھ سکیں گے. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی طاقت اور صحت کی وجہ سے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جن کے کارناموں کو ہم تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں. بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے حکیم و طبیب اس دنیا میں گزر چکے ہیں. ان سب نے اپنی طاقت اور اپنی صحت کا بھرپور استعمال کیا. یاد رکھو، اگر تم طاقتور اور صحت مند رہو گے تو اپنی زندگی میں بہت سے کارنامے انجام دے سکو گے. طاقت کے مقابلے میں کمزوری اور صحت کے مقابلے میں بیماری. ایک کمزور انسان اور ایک بیمار انسان کے لیے بڑے کارنامے انجام دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کمزور آدمی کے ارادے بھی کمزور ہو جاتے ہیں. بیمار آدمی کے کاموں میں جھول، نقص اور خرابی آ جاتی ہے. اس لیے آج سے تم اپنے آپ کو طاقتور رکھنے کی کوشش کرو اور اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھو. یاد رکھو، طاقت و قوت اور صحت و تندرستی سے تمہارے اندر شجاعت اور بہادری پیدا ہوتی ہے. یاد رکھو، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور بھی تھے اور صحت مند بھی. اور یہ حقیقت ہے کہ طاقتور مومن اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے اس مومن کے مقابلے میں جو کمزور ہو. اگر تم اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو ابھی سے اپنے آپ کو طاقتور برقرار رکھنے کی فکر پیدا کرو. کوئی بھی کام پہلے فکر سے شروع ہوتا ہے اور مسلسل کوشش اور تدبیر کے ذریعے وہ کام مکمل ہوتا ہے. اس لیے پہلے اپنے آپ کو طاقتور رکھنے کی فکر کرو اور یہ طے کرو کہ مجھے زندگی بھر طاقتور رہنا ہے. اور پھر اپنے آپ کو طاقتور رکھنے کے لیے کیا کیا تدبیریں کرنی چاہیے ان پر غور کرو اور ان تدبیروں کو عمل میں لے آؤ. پھر دیکھو کہ تم ایک اچھے اور طاقتور مومن و مسلمان بن کر ابھرو گے. یاد رکھو، طاقت بھی اسی وقت کام دیتی ہے جبکہ تم صحت مند رہو. آج ہم تمہیں مسلم شریف کی ایک حدیث بیان کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر
व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनि ज़ईफ, ताकतवर मोमिन बेहतर है अल्लाह के नजदीक, महबूब और पसंदीदा है कमजोर मोमिन के मुकाबले। प्यारे बच्चों, हम किसी भी मामले में कमजोर साबित ना हो, हमारे इरादे भी मजबूत हों और ताकतवर हों, हमारे हौसले भी ताकतवर हों, हमारा जिस्म भी ताकतवर हो और जिस्म का हर अज़ू भी ताकतवर हो। हमें अपने जिस्म के हर अज़ू को ताकतवर रखने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। हमारे हाथों और पैरों में काम करने और चलने फिरने की कुव्वत और ताकत रहे, हमारी आंखों में देखने की ताकत रहे, हमारे कानों में सुनने की ताकत रहे, हमारी जबान में बोलने की ताकत रहे, हमारी उंगलियों में पकड़ने की ताकत रहे, हमारे दिमाग में सोचने की ताकत रहे, हमारे मैदे में हाजिमे की ताकत रहे, हमारे जिस्म के निजाम में खूब ताकत और कुव्वत है, उसकी फिक्र खुद आपको करनी है। सेहत और ताकत के सिलसिले में लापरवाही न करें, हमेशा चौकन्ना रहें, अपने जिस्म को ताकतवर और सेहतमंद रखने की इस नीयत से फिक्र करें कि अगर मेरा जिस्म ताकतवर और सेहतमंद रहेगा तो मैं मेरे रब की खूब इबादत कर सकूंगा और मेरे रब के दीन की सर बुलंदी के लिए कोशिशें खूब करता रहूंगा और मखलूक खुदा की खिदमत में लगा रहूंगा। आज हम तुमको ताकतवर और सेहतमंद रहने की तदबीरें बतलाते हैं ताकि तुम भी ताकतवर रहो और सेहतमंद रहो। प्यारे बच्चों, हमारी ताकत और सेहत की बुनियाद हमारी ग़िज़ाओं पर है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम ताकतवर रहें, सेहतमंद भी रहें, तो हमें यह तय कर लेना चाहिए कि हम वही चीज़ खाएंगे जिसमें ताकत है और जिसके खाने में सेहत है। हर वो चीज़ जो सामने आ गई और तुमने खा लिया और इस बात पर गौर तक न किया कि मुझे कौन सी चीज़ खाना है और कौन सी चीज़ नहीं खाना है, तो इसका मतलब यह है कि तुमको अपनी ताकत और अपनी सेहत की कोई फिक्र नहीं है। खाने पीने में लज्जत और मजे को बुनियाद बनाकर मत खाओ। अमूमन लोग जब भी खाते हैं तो कहते हैं मजेदार है। हाँ, मजेदार चीजें खाने में कोई हरज नहीं है, तो मजेदार चीजें जरूर खाओ, मगर पहले ये देखो कि जो चीज तुम खा रहे हो उस चीज के खाने से ताकत और कुव्वत मिलेगी या नहीं, और चीज के खाने की वजह से तुम्हारी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा या बुरा, इस पर गौर कर लेना बेहद जरूरी है। अगर तुम अपनी जिंदगी में इस उसूल को सामने रखोगे कि जब भी खाओगे लज्जत और मजे की बुनियाद पर नहीं खाओगे बल्कि ताकत और सेहत की बुनियाद पर खाओगे। हाँ, जो चीज खा रहे हो वो लज्जत और मजे में भी अगर बेहतरीन है, ताकत और कुव्वत में भी बेहतरीन है, सेहत के लिए भी बेहतरीन है, तो तुम वो चीज शौक से खाओ, रगबत से खाओ। हमको क्या पड़ी है कि हम तुमको रोकें कि ऐसी चीज मत खाओ। याद रखो, जो चीज भी तुम खाओ हिसाब से खाओ, एतदाल के साथ खाओ, मयानरवी के साथ खाओ, इसलिए कि बात चीजें ऐसी होती हैं जो ताकत के लिए भी अच्छी होती हैं, सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं, मगर वो चीजें जिस मिकदार में खाना चाहिए उसी मिकदार में खाना जरूरी है। इसलिए कि कोई चीज गर्म हो और वो ज्यादा खा ली जाए तो जाहिर है कि वो फायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचाएगी। तुम अगर ड्राई फ्रूट मसलन बादाम, पिस्ता, अंजीर, चिलगोजा, काजू, खजूर वगैरह ज्यादा मिकदार में खा लोगे हद से ज्यादा, तो जाहिर है कि बदहजमी हो जाएगी, जिसकी वजह से बजाय फायदे के नुकसान होगा। इसी तरह बात चीजें इंतहाई सर्द होती हैं, वो भी एक मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तुम ऐसी चीजें ज्यादा मिकदार में खाओगे तो बजाय फायदे के नुकसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मौसम के लिहाज से भी ग़िज़ाओं में तब्दीली कर लेनी चाहिए। हर मौसम में हर चीज खा लेना दुरुस्त नहीं है। मौसम के लिहाज से ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। इस सिलसिले में अपनी अम्मी, अब्बू और असातिज़ा से या डॉक्टरों से मालूम कर लेना चाहिए कि हमें कौन कौन सी ग़िज़ाएं किस किस मौसम में इस्तेमाल करना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे ताकत और सेहत की। याद रखो, अगर तुमको सेहतमंद और ताकतवर रहना है तो रोजाना अपना वक्त मुकर्रर कर लो। सुबह और शाम वर्जिश करो और वर्जिश भी हल्की वर्जिश करो। जिस्म पर हद से ज्यादा दबाव मत डालो। किस किस्म की वर्जिश करना चाहिए, वर्जिश के माहिर अफराद से मशवरा लो। मशवरे के साथ काम करने में बरकत है, फायदा भी है। मशवरे की वजह से आदमी बहुत सी नुकसान देने वाली चीजों से बच जाता है। और सुबह शाम चहलकदमी करो, वॉकिंग करो। रोजाना फजर के बाद ताजा और ठंडी हवाओं में पैदल चलो, वॉकिंग करो। बंद कमरों में गंदी हवाओं में पड़े रहने से ज्यादा ताजा और कुदरती हवाओं में पैदल चलना और अपने हाथों और पैरों को हरकत में रखना सेहत और ताकत के लिए इंतहाई फायदा मंद है।
सर्दियों के दिनों में मछली ज्यादा खाओ, इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। मछली के इस्तेमाल से नजला, जुकाम और खांसी वगैरह से तुम महफूज रह सकोगे। मछली में जिस्म में ताकत और तवानाई आती है। मछली खाने से जिस्म में ताकत और तवानाई आती है। मछली में विटामिन ए और विटामिन डी का जबरदस्त खजाना है। मछली खाना जिल्द, हड्डियों और दांतों के लिए बहुत फायदेमंद है। प्यारे बच्चों, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए अपने कपड़ों का इस्तेमाल भी माकूल रखो। सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते रहो। कपड़ों की वजह से सेहत में फर्क पड़ता है। सर्दी के दिनों में मछली के साथ साथ मूंगफली, अंडे, बाजरा और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी इंतहाई फायदेमंद होता है। याद रखो, बाजारी चीजों से परहेज करो। बाजारों में, फुटपाथ पर लगी हुई छोटी छोटी दुकानों में तली हुई और तैयार की हुई चीजों से भी दूर रहो। ऐसी चीजों की खाने से सेहत पर काफी असर पड़ता है। याद रखो, वक्त पर खाओ और हमेशा हर वक्त हरदम खाते मत रहो। ये पेट है, तुम्हारा कोट नहीं है। ऐसा नहीं कि दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में, नहीं, हिसाब से खाओ। गर्मियों के दिनों में ऐसी ग़िज़ाएं खाओ जो जिस्म में ठंडक पैदा करती हैं, और ताजा फल खाओ। सेब खाओ, अंगूर, पपीता, फ्रूट, सलाद, कच्ची तरकारियां, खूब पानी पियो। याद रखो, मौसम गर्मा में जिस्म में अमूमन पानी की कमी हो जाती है। अगर तुम वक्त पर पानी नहीं पियोगे तो इसका नुकसान तुम ही को होगा। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की वजह से जिस्म में जो गर्मी होती है, इस पर काबू पाने में मदद मिलती है। पानी पीते रहने से जिस्म ठंडा रहता है। मौसम गर्मा में ऐसी सब्जियां, तरकारियां और ऐसे फल इस्तेमाल करें जिनमें कुदरती तौर पर पानी ज्यादा होता है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, माल्टा और सलाद के पत्ते वगैरह वगैरह। प्यारे बच्चों, मसालेदार खाने यकीनन तुम्हें बहुत अच्छे लगते होंगे, चुटपुटे और मजेदार भी लगते होंगे। ज्यादा मसालेदार चीजें जिसमें मिर्च भी ज्यादा हो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। मौसम गर्मा में वो दही का इस्तेमाल ज्यादा करो और वो कुदरती पानी पियो जो एकदम असली है, यानी नारियल का पानी। ये हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। प्यारे बच्चों, 2 आयतें और 2 हदीसें तर्जुमे और मतलब के साथ पेश है। पहली आयत सूरतुल हुजरात की है, आयत नंबर 10। रब्बुल इज्जत जलाल ने इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम। हकीकत तो यह है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं, इसलिए अपने 2 भाइयों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात बनाओ। हम सारे ही मुसलमानों को भाई भाई बनकर जिंदगी गुजारना चाहिए। और अगर हम देखें कि 2 आदमी आपस में लड़ रहे हैं तो उन दोनों भाइयों के दरमियान सुलह करवा देना चाहिए और इंसाफ के साथ फैसला करना चाहिए। दूसरी आयत सूरतुल अहज़ाब की है, आयत नंबर है 41। रब्बुल इज्जत जलाल ने इरशाद फरमाया, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। अल्लाह का बहुत जिक्र किया करो। कुरान मजीद में बार बार ये बात कही गई है कि अल्लाह को बहुत ज्यादा याद किया जाए, अल्लाह का जिक्र कसरत से करना चाहिए। 2 हदीसें। पहली हदीस, नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून। हर इब्ने आदम खताकार है और बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। इंसान से गलती हो जाती है, गलती के हो जाने पर फौरन तौबा कर लेना चाहिए। ऐसे ही लोग बेहतरीन लोग हैं। दूसरी हदीस तिरमिज़ी की है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह। जब तुम सवाल करो तो अल्लाह से सवाल करो। अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम करते हैं। जब कोई बंदा अपने परवरदिगार से मांगता है तो उसे दे देते हैं। हमको अल्लाह ही से सवाल करना चाहिए। हर जरूरत की चीज अल्लाह से मांगने की आदत डालो। प्यारे बच्चों, सीरत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्वान है आज का। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहसान शनासी। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कोई जाहिरी सहारा न था तो अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहारा बन गए और दिलो जान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। और हर एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा पूरा लिहाज अबू तालिब ने रखा और अपने बच्चों से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और शफकत की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत शुरू की और माशी हालत अच्छी हो गई तो अपने तंगदस्त चचा को और उनके एहसानात को न भूल पाए। चचा की औलाद ज्यादा थी और वो तंगदस्त भी थे, तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मालदार चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक तजवीज़ लेकर हाजिर हुए और फरमाया, ऐसे वक्त में जबकि चचा के हाथ तंगदस्ती है, ऐसे वक्त में जबकि चचा के हाथ तंगदस्ती है, हमें उनका बोझ हल्का करना चाहिए।
آپ چچا کے ایک بیٹے جعفر کی پرورش کیجئے اور میں چچا کے ایک اور بیٹے علی کی پرورش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے آئے جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 5 سال تھی۔ یہی وہ علی ہیں جن کی پرورش سرکار نے فرمائی۔ ابو طالب نے سرکار کی پرورش کی اور سرکار نے ابو طالب کے بیٹے علی کی پرورش کی۔ پرورش کرتے 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 جوانی پر قدم رکھا تو اپنی بیٹی فاطمہ سے حضرت علی کا نکاح کر دیا اور 2 رشتے قائم ہو گئے، ایک چچا زاد بھائی اور دوسرے اپنے داماد۔ اچھے اخلاق آج کا عنوان ہے، دوسروں کی پسند کا لحاظ رکھو۔ ہر ایک کو اپنے اپنے لحاظ سے مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انہیں پسند ہوتی ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنے لحاظ سے ہوتی ہیں وہ چیزیں۔ کسی کی پسند کچھ اور، کسی کی پسند کچھ اور، کھانے اور پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، رہن سہن میں، ہر ایک کی پسند الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم کو معلوم ہو کہ ہمارے بازو جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں فلاں چیز پسند ہے اور وہ چیز مقدار میں اتنی نہیں ہے کہ ہم بھی کھائیں وہ بھی کھائیں، جن کو وہ چیز پسند ہے، تو ہمارے اخلاق حسنہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود وہ چیز نہ کھائیں یا محدود تھوڑی سی کھا لیں اور وہ چیز ان کو دیں جن کو وہ چیز زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، یہ اسلامی تعلیمات۔ یاد رکھو، صرف اپنی پسند کا لحاظ رکھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہم کو بھی وہ چیز پسند ہو اور دوسروں کو بھی وہ چیز پسند ہو، تو ہم اس چیز کو خود کھائے بغیر ان کو دے دیں جن کو وہ چیز پسند ہے۔ جن کے اخلاق اونچے ہوتے ہیں ان میں یہ خوبی ہوتی ہے، اگر ہماری کوئی چیز کسی کو پسند آ جائے تو ہم وہ چیز بطور تحفہ ان کو دے دیں۔ مثلا ہمارے پاس کوئی پین تھا، بڑا قیمتی پین، بہت اچھا لگ رہا تھا، کسی نے اس کو پسند کیا کہ بہت اچھا پین ہے، تو ہم اس کو وہ دے دیں۔ اگر ہماری کوئی چیز کسی کو پسند آ جائے تو ہم وہ چیز بطور تحفہ ان کو دے دیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس کی جگہ میں اور دے دیں گے۔ ہمارے اس طرح کرنے سے ان کے دل میں ہماری محبت بیٹھ جائے گی جن کو ہم نے ان کی پسندیدہ چیز حوالے کر دی۔ زندگی گزارنے کے آداب، اور آج کا عنوان ہے عام مسلمانوں کے چند حقوق۔ پہلا حق پر ادب، جہاں تک ہو سکے دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسرا ادب، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرنا چاہیے۔ تیسرا ادب، مسلمان کی مدد سے ہاتھ کھینچ کر اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چوتھا ادب، نصیحت کرنا چاہیے۔ پانچواں ادب، خیر خواہی کرنا چاہیے، بھلائی چاہنا چاہیے۔ چھٹواں ادب، مسلمان بھائی کے ساتھ ایثار کا معاملہ کرنا چاہیے، یعنی خود بھوکا ہے اور دوسرے کو کھلا دیا، خود پیاسا ہے دوسروں کو پلا دیا۔ ساتواں ادب، بوقت ضرورت اپنے بھائی کی سفارش کرنا چاہیے۔ آٹھواں ادب، مسلمان بھائی کو سلام کرنا چاہیے اور اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ نواں ادب، اچھے نام سے پکارنا چاہیے۔ دسواں ادب، چھینکنے والے کو جواب دینا چاہیے۔ گیارہواں ادب، ہدیہ قبول کرنا چاہیے۔ بارہواں ادب، ہدیہ دینا چاہیے۔ تیرہواں ادب، دعوت قبول کرنا چاہیے۔ اور چودہواں ادب، گفتگو کے دوران خاموش رہ کر پوری بات سننا چاہیے۔ 15واں ادب، سچائی کا معاملہ کرنا چاہیے اور خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ 16واں ادب، پیغام نکاح پر اپنا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے۔ بچوں، شریعت کے مسائل، اگر کوئی ہم سے قرض مانگے اور ہمارے پاس قرض دینے کی استطاعت ہے تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس ضرورت مند کو قرض دیں۔ آج کل لوگ حقیقی ضرورت مندوں کو بھی باوجود استطاعت کے قرض نہیں دے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگ سودی قرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جب ہم کسی کو قرض دیں تو قرض حسنہ دیں، یعنی اس قرض میں سود ہرگز نہ ہو۔ سودی قرض دینا اور لینا دونوں حرام۔ صبح و شام کی دعائیں، سوال ہو جانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ منزل پر اترنے کی دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ پیارے بچوں، سوالات کا سلسلہ شروع۔ پہلا سوال، ہماری زندگی سے کن 2 چیزوں کا گہرا تعلق ہے؟ دوسرا سوال، اگر ہم طاقتور اور صحت مند ہیں تو زندگی میں کیا کر سکیں گے؟ تیسرا سوال، طاقت اور صحت سے ہمارے اندر کیا کیا پیدا ہو سکتی ہیں؟ چوتھا سوال، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور اور صحت مند تھے؟ پانچواں سوال، طاقتور مومن بہتر ہے یا کمزور مومن؟ چھٹواں سوال، طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے یا کمزور مومن؟ ساتواں سوال، کیا کھانے پینے میں لذت کو بنیاد بنانا چاہیے؟ آٹھواں سوال، سردیوں کے دنوں میں کون سی چیز زیادہ کھانا چاہیے؟ نواں سوال، گرمیوں کے دنوں میں کن چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے؟ 10واں سوال، کیا موسم کے لحاظ سے غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے؟
11واں سوال سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کا معنی بتلائیے۔ 12واں سوال سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 کا مطلب بیان کیجیے۔ 13واں سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس کیا تجویز لے کر گئے۔ 14واں سوال عام مسلمانوں کے 5 آداب بیان کیجیے۔ 15واں سوال آخری سوال سوال ہو جانے کے بعد کی دعا سنائیے، اسی کے ساتھ تکمیل کو پہنچتا ہے ہمارا یہ درس 10 نمبر 49 لیسن نمبر 49، اور ہم تم سے اگلے اتوار تک کے لیے خدا حافظ کہتے ہیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔